बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा जी। 1:40 हो गए जी रात दे। कुछ खबरां सुनिए, कुछ तज़किये सुने मैं, कुछ मौलाना फजल रहमान दे हालातों वाक़यात उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद शक्ल उन्हां दी देखी तो यकीन करो तरस आना शुरू हो गया। रंग काला, परेशानी चेहरे दे उत्ते। ये सारिया वजूहात क्यों होईयां, ये मैं इस टाइम 1:40 ते जनाब की खिदमत च हाज़र होया तो यदी कोई वजह रौला पिया तुसी सुन लिया कि जी अपोजिशन अदम अतमाद की तहरीक लिया रही है और बड़ी शिद्दत के नाल उहदे ते काम किया जा रहा। जरदारी साहब के नाल राबते, मौलाना फजल रहमान साहब के नाल राबते, काफ लीग के नाल राबते, MQM के नाल राबते, अल्लाह तुहाडा भला करे बाप ग्रुप नाल राबते। इस तो इलावा उन्होंने कोई पाकिस्तान का जिहड़ा वा कौंसलर नहीं छड्डिया, कोई उन्होंने जनाब सैकलों पैंचर लाने वाला नहीं छड्डिया, कोई उन्होंने जनाब घोड़ियां नूं दाना पाने वाला नहीं छड्डिया, कोई पट्ठे वड्ढण वाला नहीं छड्डिया, जिन्हों उन्होंने राबता नहीं किया भी साड़ी जान किस तरह छुड़ा दी जाए, असी मरदे पे। बाहर हाल के जी एक गल है कि पोजीशन जिहड़ी आ वो इस टाइम लगती तो लोगों को खतरनाक आ, लेकिन मेरिया गुज़श्ता जी वीडियो आ वो भी सुन लो तसल्ली दे नाल। ते हुण दी गलबात जी मुख्तसर जी कराँगा, वो मुताबिक मैं जिहड़ा अंदाज़ा लाया या जो गल्लां सुनिया मैं उहदे ते तुहानूं ब्रीफ करन दी कोशिश करदा। पहली तो गल है जी कि इन्हां दा अज दा इजलास नहायत ही नाकाम रहा और उहदे विच इतफाक राय पैदा नहीं हो सकिया। ना पीपल्स पार्टी नूं कन्वे कर सके अपनी गल, ना उन्होंने जिहड़ी गल्लां शर्त शरायत रखियां वो इन्हां नूं तस्लीम आ। ये जारी गल है जी, ये दो पार्टियां गुज़श्ता जिहड़े दौर रहे आ उहदे च ये एक दूजे के मुखालफ रहे आ और एक दूजे का पेट फाड़न तक किसी ने इन्हों जाती उमरा इंडिया के नाल रलाया, किसी ने जनाब ग्रेटर पंजाब की गल सुनाई, किसी ने इन्हों आपस सिलैक्टेड किया, किसी ने बच्चा जबूरा किया, किसी ने क्या इमरान जरदारी भाई भाई, ये गल्लां सारियां होईयां। फिर उस तो बाद ये कट्ठे हो गए, कट्ठे होने तो बाद जनाब ये अलहदा अलहदा हो गए। अचानक ये तूफान आ गया। बेसिकली जी ये पिछे जिहड़ी गल अज दी मेरी ज़हन के मुताबिक साबित हुई आ, इन्हों पिछों इशारा मिलिया जी जिथे इन्हां दे सारे मालो असबाब 45 सालों के जिहड़े बैंकों के विच जमा पे आ, उन्होंने इन्हों हुक्म दिता। मैं तुहानूं पिछली वीडियो च जिक्र किया सी कि बहुत सारे सुफरा जिहड़े गैर मुल्की वो जिहड़े आ वो एक्टिव होए आ और उहदी वजह दे नाल ये जिहड़े आ तेज़ होए आ और उधरों शहबाज शरीफ साहब का जिहड़ा केस आ वो मंतकी अंजाम नूं सफ़र कर रहा। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां वा ये जमा हो गई जिहदी वजह नाल इन्हां नूं बुखार चढ़ गया, करोना हो गया सारी अपोजिशन और उस तो बाद इन्होंने फिर राबते करने शुरू किए। हुण इत्थे एनालिसिस करदा जी काफ लीग का। जी काफ लीग का सब तो बड़ी बका यह आ कि वो अपने आप नूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह के उत्ते आने वाले वक्त दे विच अपनी जगह बनाने वास्ते उहदे वास्ते बहुत ज़रूरी आ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल कंधे नाल कंधा जोड़ के चलेगी तो वह मकाम बनता जाएगा। हो सकता इन्हां दा अगर इतमाद एक दूजे ते बहाल हो गया तो अगला वजीरे आला जिहड़ा वा वो काफ लीग दे विचों कोई आ जाए। अगर इन्हां ने एक दूजे ते इतमाद बरकरार रखिया और वो बड़ी वड्डी कामयाबी होएगी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वास्ते, अगर वो पंजाब के सूबे च अपना वजीरे आला इन्हां दे नाल मिल के लहाक करके लै आंदे, जिद्दां शेख रशीद साहब ने दिलो जान दे नाल इमरान खान साहब नूं कबूल किया। अगर इसे तरह अंदर की कोई मुनाफकत जिहड़ी कोई माड़ी मोटी भी होवे उन्होंने अगर कढ़ के ते अगर सियासी तौर पर सोचा जाए तो ये जिहड़ी गल आ ये मैं जिहड़ी कही आ ये गल आने वाले वक्त तुहानूं साबित होएगी। दूसरी गल उन्हां दी बका ये आ कि उन्होंने इस हुकूमत दे नाल इतिहाद किया और ये इलैक्शन जिहड़ा वा उन्होंने वादा किया सी कि असीं तुहाडे नाल टेन्योर पूरा करांगे। फिर पिछों सरकारां जिहड़ियां वड्डियां वा उन्होंने भी जदों तक नहीं कहना काफ लीग ने कोई हिलजुल नहीं करनी। ये मैं तुहानूं पिछली वीडियो च सारी गल दसी आ। MQM जिहड़ी आ वो फॉक्स न्यूज़ आ जी, उहदे मुतलक तुसीं कह नहीं सकते, वो कुछ विचों अदल बदल भी हो सकते हैं, लेकिन 3-4 बंदे जिहड़े आ
ਫਰੂਕ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ MNA MPA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮਾਈਂਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਔਰ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਇਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀਲ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਯਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਮਕਾਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਸੁਲਹਜੂਈ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ 20-30 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਬਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਿਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਵਫਦ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਦਲੀਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਤੱਯਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੀਪਾ ਵਜਾਣ ਡਏ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਪਣੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੂਟ ਝਾੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਂਸੀ ਖੁੰਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸ਼ਰਬਤ ਤੂਤ ਸਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਗੌਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ OIC ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦਸੋਵੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਠਾਏ ਬਾਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਧਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ 1-1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ
मेरे मुहिब वतन लोग आ वो इस गल का यकीन रखन कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया जी कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करेगी जिसदे नाल पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान होवे जी।